सर नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते. जन अदालतच्या लेक्चर सिरीज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्या समोर वक्ते आहेत सिनियर ॲडव्होकेट अभिजित सरवटे सर. तर सरांचा परिचय करण्यासाठी मी ॲडव्होकेट प्रवीण तांबेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी सरांचा परिचय करून द्यावा आणि मग आपण लेक्चरला सुरुवात करूया. प्रवीण सर. Thank you, sir. Good evening, friends and senior advocates. Once again, welcome in Jan Adalat lecture series. Today we have a lecture on the topic of landmark judgment, Rajneesh versus Neha, and our guest lecture is Advocate Abhijit Sarvate sir, who is a senior advocate at Bombay High Court and Family Court, Pune. I'm giving a short introduction of sir. He has completed Bachelor in Commerce in the year 1997. Thereafter, Bachelor in Laws in the year May 2000. Sir has completed his Master of Law in Santa Clara University, Santa Clara. Regulations of international business transactions, protection of IP, complex IP, litigations, business planning, cyberspace laws, employment of laws, and others. Sir also conducted very much cases in the year in the cyber law as well as copyright infringement, copyright and trademark infringement. Represented Marico Company Limited, a major edible oil procedure in India, against the defendants. He has conducted numerous reported cases from Bombay High Court in family court and transfer proceedings. The sir achieved recognition by leading the first cybercrime case filed in Pune under the Indian Information Technology Act 2000 for the Canadian company Isidum. Sir also conducted a Coke versus Pune Bottling Company case, employment under unfair trade practice case for the Coke. He has also conducted a leading Indian portal Rediff.com, Khoj.com, and Itrism cybercrime, a trial pending in appeal. Thereafter, a big Dutchman, German multinational case company versus Garware. It is the arbitration proceedings. Thereafter, sir also conducted a state versus Virk for the defendants in the first degree murder trial and secured a acquittal of the accused. Our guest sir Abhijit sir also full responsibility for the heading in the IP and business law groups specializing in litigations. Successfully supervised a team of litigations associated in civil and criminal proceedings for over 30 cases. Drafted complaints and answers, performed discoveries, argued motions, and examined witness in civil IP suits for local multinational corporations and for the defendants in criminal cases. Without taking much time, valuable time, I will hand over to our guest lecturer, Advocate Abhijit sir. Sir, please start your lecture. थँक्यू सो मच. माझ्या एंटायर इंट्रोडक्शन मध्ये मी फॅमिली कोर्टची पण प्रॅक्टिस करतो असे मला सांगायला पाहिजे, कारण आजचा टॉपिक तो आहे तो आपला बेसिकली रजनीश वर्सेस नेहा आहे. त्याच्यामुळे रजनीश वर्सेस नेहा हे असं जजमेंट आहे की फॅमिली कोर्टात प्रॅक्टिस करणारे किंवा मॅट्रिमोनियल मॅटर्स चालवणारे सगळ्यांना माहिती पाहिजे. आपण सुरू करताना आपण आधी त्याचं एक सायटेशन करून घेऊ आणि आपण त्याचं डेट ऑफ डिसिजन घेऊ. तर मी 2 सायटेशन्स देणार आहे. 2 सायटेशन्स इज मेन फ्रॉम AIR. तर AIR 2021 सुप्रीम कोर्ट 569 आणि 2021 सेकंड व्हॉल्यूम SCC 324 हे सायटेशन आहे या जजमेंटचं. याचं डेट ऑफ डिसिजन आहे 4/11/2020. हे डेट ऑफ डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण याच्यातले काय काय दावे अगोदरचे होते त्याला पण हे ऍप्लिकेबल होईल का नाही हे आपण बघू. आता कुठल्याही जजमेंटला आपण तेव्हा कुठल्याही जजमेंट वाचतो, एस्पेशली रजनीश वर्सेस नेहा वाचतो, तर आपण बघू या डिसिजन मध्ये तब्बल 3 ते 4 पानच फक्त फॅक्ट्स बद्दल आहेत. हे एंटायर जजमेंट तेव्हा सुप्रीम कोर्ट आपल्याला तेव्हा देत हे जजमेंट ऑथर्ड बाय 2 जजेस. तेव्हा या जजमेंटचा इंटेंट असा होता की आपण या जजमेंटमधनं काही गाईडलाईन्स फ्रेम करू आणि ह्याच गाईडलाईन्स आपण बघू की कमीत कमी 25 पानामध्ये
काही त्याचे लिगल रेफरन्सेस आहेत आणि काही गाईडलाईन्स आहेत. आणि शेवटच्या 3 ते 4 पानामध्ये आपल्याला एन्क्लोजर्स आहेत, ते आपल्याला भरायला लागतात, इदर ऍज अ जनरल पब्लिक किंवा आपण ऍग्रिकल्चरलिस्ट म्हणून ऍग्रिकल्चरिस्ट. आपण या जजमेंटकडे वळताना आपण एक 2 मिनिटात आपण फॅक्ट्स बघू, म्हणजे आपल्याला कळू शकेल की बाबा या फॅक्ट्स मधनं किंवा आलेले लॉ काय आहेत. तर आपण बघायला गेला तर पिटिशन आहे 125चं, वाईफने फाईल केलं आहे. वाईफला आणि मुलासाठी काही ऑर्डर्स पास केल्या आहेत आणि या ऑर्डर्स हायकोर्टात चॅलेंज केल्यात. या ऑर्डर्स फॅमिली कोर्टात नाहीत म्हणून हायकोर्टात चॅलेंज केल्यात. हायकोर्टामध्ये रिट पिटिशन हे डिसमिस केलंय, तिथनं हे मॅटर गेले सुप्रीम कोर्टाला. ऍट द सेम टाइम काही कंटेम्पच्या ऑर्डर्स फाईल केल्यात आणि सुप्रीम कोर्टात तेव्हा मॅटर आहे, तेव्हा सुप्रीम कोर्ट इनिशियली असं ट्राय करतं की आपण बाबा मीडिएशननी हा मुद्दा आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. आपण बघायला गेलो तर कुठल्याही मॅटरमध्ये बऱ्याच वेळा फक्त कुठलंही मेंटेनन्स मॅटर नसतं, तर त्याच्याबरोबर निगडीत डिवोर्स प्रोसिडिंग्स असतात, त्याच्याबरोबर डीव्ही प्रोसिडिंग्स असतात, कधी कधी 498 पण प्रोसिडिंग्स असतात आणि बाकीचे पण काही क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स या ऑफशूट आपण म्हणू शकतो या पण असतात. तेव्हा हे मॅटर सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि सुप्रीम कोर्टाला वाटलं की आपण आधी मीडिएशननी हा इश्यू आपण रिझॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. तर ऑब्व्हियसली पार्टीजला मीडिएटरकडे पाठवलं, पण काही कारणामुळे समजा मीडिएशन फेल झाले तर पुढे हे मॅटर चालवण्यात आलं. तेव्हा कोर्टाने फायनली जजमेंट तेव्हा पास केलं, तेव्हा नागपूर हायकोर्टाचं म्हणजे आपल्या बॉम्बे हायकोर्टाचं नागपूर बेंचचं ते काय फाइंडिंग्स होते, ते काय जजमेंट होतं ते अपहेल केलं आणि कोर्टाने बेसिकली पास करताना डिसमिस करताना SLP काही गाईडलाईन्स फ्रेम केले. तर हे गाईडलाईन्स रजनीश वर्सेस नेहा या नावानी महत्वाचे आहेत आणि इम्पॉर्टंट आहेत आणि वेल नोन आहेत. तर आज आपला बेसिक फोकस तो काय असणार आहे, तो या गाईडलाईन्स वरती असणार आहे. पार्ट ए या जजमेंटचा आहे, हा फॅक्ट्स बद्दल आहे, त्या केस बद्दलचा, आणि आपल्याला त्याच्यात जास्ती काही जाण्यात काही पॉईंट नाही. पार्ट बी तो सुरू होतो या जजमेंटचा, तो बेसिकली गाईडलाईन्स बद्दल आहे. 3 मुद्दे अकॉर्डिंग टू मी या सर्वोच्च न्यायालयाने ते कन्सिडर केले हे जजमेंट पास करता. वर 3 थिंग्स. 1 इज कुठलाही मेंटेनन्सचा अर्ज डिसाइड करताना तो काय डिले होतो तर तो आपल्याला कर्व करता येईल का, हा मेन कन्सर्न होता सुप्रीम कोर्टाचा, की आपल्याला अर्ज डिसाइड करण्याला काही वेळ आपल्याला देता येईल का, की त्याच्यात कोर्टाने डिसाइड करायला पाहिजे. सेकंडली कोर्टाने असंही कन्सिडर केलं की त्याच्यात अर्ज डिसाइड होईपर्यंत काय काय डिफिकल्टीज क्लायंट्स फेस करतात किंवा लॉयर्स फेस करतात, त्याच्यासाठी आपल्याला काही गाईडलाईन्स देता येतील का. आणि थर्ड मेन कन्सर्न सुप्रीम कोर्टाचा होता तो वॉज ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन. आता ही आपण केस बघायला गेलो तर फॅक्च्युअली आपण बघायला गेला तर 7 वर्ष इंटर मेंटेनन्स डिसाइड व्हायला नागपूरमध्ये लागला होता वेळ, आणि त्याच्या पुढे मग हायकोर्ट आणि मग सुप्रीम कोर्ट. तेव्हा सुप्रीम कोर्ट कन्सिडर करतं की एवढा डिले जातोय कुठल्याही अर्जामध्ये डिसाइड करायला, whereas the law says की 60 days कॅन ऍप्लिकेशन, आपण लेट्स से सेक्शन 24 कन्सिडर करू आणि सेक्शन 24 मध्ये लिहिलंय की ऍप्लिकेशन हॅज टू बी डिसाइड विदिन 60 days. तर बाबा हे खरंच आहेत का, या लिमिट्स खरंच कन्सिडर करता येतील का, आणि आपल्याला काय देता येतील, आपल्याला काय आउटर लिमिट्स देता येतील, आपल्याला एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ठरवता येईल का विदिन विच अन ऍप्लिकेशन हॅज टू बी डिसाइडेड, इज व्हॉट हॅज बीन डिसाइडेड बाय रजनीश वर्सेस नेहा. रजनीश वर्सेस नेहामध्ये म्हणल्यासारखं की 3 मुद्दे आपण फोकस करणार आहोत. एक इज द लॉंग डिले इन ट्राइंग द ऍप्लिकेशन्स, दुसरा इज द डिफिकल्टीज विच हॅव बीन फेस्ड और एन्काउंटर्ड, अँड थर्ड इज ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन. आता ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन हा मुद्दा कन्सिडर करताना पेज 7 ऑफ द जजमेंट पासून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टनी व्हेरियस प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ अंडर विच अ मेंटेनन्स कॅन बी ग्रांटेड हा स्टेट केला. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली सेक्शन 36 आहे, तो इंटर मेंटेनन्स बद्दल बोलतो. हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्ये सेक्शन 24 आहे, तो इंटर मेंटेनन्स बद्दल बोलतो. 18 and 20 हमाखाली म्हणजे हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स ऍक्ट खालती आहे. 125 हा CRPC खाली आहे आणि सेक्शन 36 हा डिवोर्स ऍक्ट खाली आहे. मग ऑब्व्हियसली वी हॅव सेक्शन 20 ऑल्सो अंडर द DB ऍक्ट विच टॉक्स अबाउट मॉनिटरी ऑर्डर्स, आणि सेक्शन 23 रेड विथ सेक्शन 23 विच टॉक्स ऑफ इंटरिम लीव्स. सो हे सेक्शन सगळे आहेत अंडर विच अ इंटर मेंटेनन्स कॅन बी अप्लाइड फॉर. सुप्रीम कोर्टाकडे असा मुद्दा होता की तेव्हा या सगळ्या प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ खाली तुम्हाला मेंटेनन्स मागता येतो, तर आर दीज ज्युरिस्डिक्शन्स ओव्हरलॅपिंग. समजा आपण या सगळ्या ऍक्ट खाली आपण एकाच व्यक्तीने
सगळ्या वेगवेगळे प्रोसिडिंग्स फाईल केले आणि सगळ्या प्रोसिडिंग्स खाली इफ ऍप्लिकेबल टू देम समजा ऍप्लिकेशन्स केले, तर वुड इट बी राईट टू ग्रांट मेंटेनन्स? त्याच्यामुळे ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन हा सुप्रीम कोर्टाने तो पॉइंट कव्हर केलाय. त्याच्यात 5 गोष्टी आपण कन्सिडर करायला पाहिजेत. फर्स्ट, राईट टू मेक अन ऍप्लिकेशन. Merely because law allows you to make application under various provisions of law, तर तुम्हाला अर्ज करता येईल का? तर सुप्रीम कोर्टाने या जजमेंटमध्ये रजनीश वर्सेस नेहामध्ये कॅटेगरिकली असं म्हटलं आहे that you have a right to make an application. So even if an application has been filed, let us say under 125 as an illustration, तर तुम्हाला सेक्शन 24 खाली करता येईल का? सेक्शन 18 खाली करता येईल का? तुम्हाला डीव्ही खाली करता येईल का? तर the answer is yes. The first point which the Supreme Court decides is whether you have a right to make an application. Right to make an application and a right to grant a relief या 2 गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. The Supreme Courtने कॅटेगरिकली म्हटलं आहे that you have a right to make an application. पुढचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने तो कन्सिडर केला is that if an application has been made, तर मग अशा सिच्युएशन्स मध्ये will it be right for any court to give different orders under different laws? त्याच्यासाठी एक मी पोर्शन वाचून दाखवतो विच मे बी कन्सिडर्ड. कारण हा पोर्शन मला वाटतं आपण बऱ्याच वेळा ऍज ट्रायल कोर्ट लॉयर्स or as lawyers who practice and do family court matters or maintenance matters or DV matters, तर this is what needs to be emphasized. आणि मी हा वाचतो. हा अंडर द चॅप्टर ऑफ इश्यू ऑफ ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन मध्ये येतो आणि द सुप्रीम कोर्ट सेज while it is true that a party is not precluded from approaching the court under one or more enactments, म्हणजे आपण right to make an application बद्दल बोलतोय. Since the nature and purpose of the reliefs under each act is distinct and independent, it is equally true that the simultaneous operations of these acts would lead to multiplicity of proceedings and conflicting orders. This would have the inevitable effect of overlapping jurisdiction. This process requires to be streamlined so that the respondent husband is not obligated to comply with successive orders of maintenance passed under different enactments. आपण हे जजमेंटचं स्वरूप बघितलं तर जजमेंट मध्ये गाईडलाईन्स ले डाऊन करण्यात आले, पण हा पोर्शन ऑफ द जजमेंट विच इज द सोल ऑफ द जजमेंट ऑल्सो नीड्स टू बी कन्सिडर्ड. आणि मी परत वाचतो. द प्रोसेस रिक्वायर्स टू बी स्ट्रीमलाइंड सो दॅट द रिस्पॉन्डंट हस्बंड is not obligated to comply with successive orders of maintenance passed under different enactments. आपण तेव्हा हा पॅरा वाचतो आणि या पॅरातनं आपल्याला हे कळतं की द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग की आम्ही स्ट्रीमलाईन करणार आहोत the applications of maintenance and we will see to it that the husband is not obligated or the husband is not compelled to have successive orders of maintenance against him. That is how the further directions need to be read. त्याच्यामुळे पुढचा मुद्दा which I was talking first is the right to make an application which the court says yes, तुम्हाला वाटेल ते तेवढे अर्ज करता येतील in regards to making of an application. The second is in regards to grant of orders. त्याच्यात हा पॉइंट कन्सिडर करावा आणि हा लक्षात ठेवावा की the intent of this judgment was to see to it that the husband is not made or is not forced upon successive orders of maintenance. तिसरा मुद्दा याच ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शनच्या सेक्शन मध्ये is that it is incumbent or it is made mandatory upon the wife whenever she makes an application to disclose की असा काही दुसरा पहिला अर्ज मी केला आहे का आणि त्याच्यात काय ऑर्डर झाली. Why so is because if the court goes on, when we read the judgment and come to the relevant paragraph, आपल्याला समजा याच्यातला पेजिंग पाहिजे असलं तर पेज 19 वरती हे आपल्याला डिरेक्शन्स दिले. तर ह्याच्यात सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की when successive applications have been made, first the wife will inform that whether previous application has been decided, probably a copy of the order will have to be filed on record. आणि या हे करत असताना the court will take into account the previous order that has been passed and take into account as to what is the quantum of maintenance that has been granted. आपण हे लक्षात ठेवू की आपण तेव्हा म्हणतोय की successive applications can be filed आणि मुद्दा असा आहे की whether it can be granted. तर I will come to this point later whether it can be granted. The answer will have to be read in between lines. It can be granted by which court, by when, and as to whether an increase can be granted.
The Supreme Court is categorically saying की तुम्ही immediately एकानंतर एक केले तर it will not be granted. If there are changed circumstances किंवा if it requires alteration of maintenance, कारण काही गोष्टी झाल्यात, काही घडामोडी झाल्यात, let us say हस्बंडची सॅलरी वाढली आहे, वाईफला जॉब होता, सो शी वॉज डिनाइड मेंटेनन्स, वाईफचा आता जॉब गेलाय, अशा सगळ्या गोष्टी झाल्या तर 100% यू विल बी एबल टू मेक अन ऍप्लिकेशन. Tell the court that there was a previous application. In such circumstances, this was the order that was being passed and it requires certain modifications. तर तो तुम्हाला 100% करता येईल. ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन मध्ये मी म्हटल्यासारखा तिसरा मुद्दा आहे इज दॅट द वाईफ विल हॅव टू डिस्क्लोज दॅट अ प्रिव्हियस ऑर्डर हॅज बीन मेड अँड दॅट विल हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट बाय द कोर्ट while deciding an application again. पाचवा मुद्दा which I understand is in the category of directions on overlapping jurisdiction is which is the court which has to now redecide or decide afresh. Let us say बाबा आपण JMFC मध्ये आपण अर्ज केलाय, डोमेस्टिक व्हायलन्सचा अर्ज केलाय, डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये लेट अस से XYZ अमाउंट ऑर्डर पास केली आहे, त्याच्यानंतर डिवोर्स प्रोसिडिंग्स फाईल केलेत, इधर हस्बंडनी फाईल केलेत किंवा वाईफनी फाईल केलेत आणि हे प्रोसिडिंग्स फॅमिली कोर्टात आहेत आणि फॅमिली कोर्टात आता परत अर्ज फाईल केलाय वाईफनी सेइंग दॅट आय शुड बी ग्रांटेड मेंटेनन्स. तर मुद्दा असा येतो की वन इज वेदर अन ऍप्लिकेशन कॅन बी मेड. रजनीश वर्सेस नेहा सेज येस, अन ऍप्लिकेशन कॅन बी मेड. Whether it can be granted, the Supreme Court says that you have to disclose first. If you have disclosed, then we come onto the next point. One, कुठला पुढचा मुद्दा is that it has to be taken into account. So let us say the family court takes into account the previous maintenance which has been granted by the learned JMFC. शेवटचा मुद्दा overlapping jurisdiction मध्ये येतो is that whether the family court shall be entitled to grant maintenance. And that is where the directions of the Honorable Supreme Court need to be taken into account. And त्याच्यामध्ये शेवटची ओळ which we all lawyers miss generally is that in such cases, let us say JMFC आहे आणि family court आहे, the Honorable Family Court shall not be entitled to pass an order. It is the learned JMFC who has passed the previous order, and it is the learned JMFC who will have to now again pass an order, either modifying or whatever, altering the order. And we'll just read the relevant portion from the Supreme Court judgment. And it says in the chapter of directions on overlapping jurisdiction, if the order passed in the previous proceedings require any modification or variation, the party would be required to move the concerned court in the previous proceedings. Obviously, me example te dile ki learned JMFC ni let us say XYZ order pass ke liye, and now you have come to the family court asking for maintenance again. What you're basically saying is that learned JMFC ची ऑर्डर आहे ती मॉडिफाय करा, ती मला लेट अस से 1000 रुपीज दिली आहे, ती मला 1500 द्या, 2000 द्या, काय असेल ती द्या. In that case, the Honorable Supreme Court says if the order passed in the previous proceedings, previous कुठले learned JMFC कडचे, if the order passed in the previous proceedings requires any modification or variation. Now you may argue ती ऑर्डर मॉडिफाय करत नाही, आम्ही फ्रेशली मागतोय. मग तेव्हा मी अगोदरचा पोर्शन वाचला की दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड वी डोंट वॉन्ट टू बर्डन दी हस्बंड्स बाय सक्सेसिव्ह ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनन्सेस. सो व्हॉट यू आर बेसिकली प्रपोजिंग इज की पहिली ऑर्डर आहे ती फॉर व्हॉट एव्हर रिझन्स ती कमी आहे, ती व्हेरी करायला पाहिजे, ती मॉडिफाय करायला पाहिजे. मग या सिच्युएशन्स मध्ये दी conclusions or the directions which have been given by the Honorable Supreme Court in the judgment of Rajneesh versus Neha categorically says that if you require an order to be modified, you have to go back to the previous court which has passed the judgment. आपण बऱ्याच वेळा काय करतो, आपण म्हणतो की applications can be filed. Like I said, की applications फाईल करणं and grant of applications या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. For grant of applications, the Honorable Supreme Court has said the two things will have to be considered. One, whether the wife has disclosed that she has been granted some maintenance. That is number one. The court will have to take into account which court has granted maintenance. Two, the court will have to take the quantum of maintenance into consideration. And three, the court will have to say that if at all you are wanting the order to be modified or varied, please go back to the previous court that has granted maintenance. In short, the Honorable Supreme Court, through the judgment of Rajneesh versus Neha, tells us की तुम्हाला वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये अर्ज करता येतील
पण वेगवेगळ्या कोर्टांना सक्सेसिव्ह ऑर्डर्स पास करता येणार नाही. सो दिस जजमेंट इज व्हेरी कॅटेगरिकल in clear words says that if at all you require the order to be modified, please go back to the previous court, and it is the previous court that will have powers to decide the application. So या गोष्टी तेव्हा आपल्याला कळल्या की directions on overlapping jurisdiction, in short, as an advice to be given to the clients is merely वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये जाऊन वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये अर्ज करण्याचा काहीही फायदा नाही. If the court has read very carefully every word and every sentence of the judgment, the courts can say, you are not happy with the order, please अगोदरच्या कोर्टात जा आणि तुमचा ग्रीव्हन्स तो काय असेल तो तिकडे ऍजिटेट करा. त्या कोर्टाला करता येईल, तुम्हाला ती ऑर्डर चॅलेंज करायला लागेल, या गोष्टी साईडला आपण ठेवू. बट द सुप्रीम कोर्ट हॅज कॅटेगरिकली सेड दॅट न्यू कोर्ट or the subsequent court trying the application again will be in short prohibited from trying the application, in short passing of an order. पुढचा मुद्दा आपण तो जातो रजनीश वर्सेस नेहामध्ये, आपण तो ओव्हरलॅपिंग ज्युरिस्डिक्शन हा मुद्दा संपवतो. तर सुप्रीम कोर्ट गोज ऑन टू नाव द सेकंड प्रॉंग ऑफ द जजमेंट, सेइंग की व्हॉट ऑल नीड्स टू बी डन, व्हॉट ऑल नीड्स टू बी फाइल्ड फॉर अ कोर्ट टू डिसाइड एन ऍप्लिकेशन फॉर मेंटेनन्स. सुप्रीम कोर्ट तेव्हा एक्झॉस्टिव्हली लाईक आय सेड की 25 पानाचे गाईडलाईन्स देते. सुप्रीम कोर्ट बऱ्याच वेळ काय काय गोष्टी सांगतात. तर सुप्रीम कोर्ट गोज टू an era which is prior to Rajneesh versus Neha. Like I said, ki Rajneesh versus Neha ki date hai 4 November 2020. So the honorable court is trying to put across ki agodar Rajneesh versus Neha आम्ही पास करण्याच्या अगोदर काय जो गोष्टी होत्या. So the honorable Supreme Court lays down three things in fact. First is आम्ही तेव्हा अगोदर ऑर्डर पास करायचा होता. रजनीश वर्सेस नेहा मध्ये एलॅबरेट annexures दिले आहेत, affidavit of assets and liabilities किंवा आपण त्याला affidavit of disclosure म्हणतो. ते करण्याच्या अगोदर द कोर्ट्स, ऑल द कोर्ट्स अँड मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स आपण बघायला गेला दिल्ली हायकोर्ट म्हणा किंवा बॉम्बे हायकोर्ट म्हणा, तर मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स विल से दॅट वी आर गोइंग टू बी डुईंग सम काइंड ऑफ गेसवर्क. तर मग हा गेसवर्क हा कुठनं आला, तर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड की इन मोस्ट ऑफ द मॅटर्स what we have observed is when it comes to an application being filed by the wife tends to generally exaggerate her needs. And these words are the words which I am stating from the judgment. Exaggerate her needs. There is a corresponding tendency by the husband to conceal his actual income. So दोन गोष्टी आम्ही बघण्यात आल्या आता मला. एक is आम्हाला गेसवर्क करायला लागतं. का गेसवर्क आम्हाला करायला लागतं, तर आम्ही असं बघितलंय मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन्स मध्ये, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स दॅट हॅव बीन पास, that women tend to exaggerate her needs, and at the same time husbands tend to conceal their real income. So तेव्हा या गोष्टी दोन्ही गोष्टी होत आहेत की there is exaggeration of needs by the wife and there is concealment of real income by the husband. All that the courts have to do is guesswork. आता try and understand ki law can never go on guesswork. Law has to go on evidences. My evidences may be either after a trial or a prima facie case. In that situation, लॉयर काय करायचं, तर लॉयर ऍप्लिकेशन्स करायचं की त्यांचे डॉक्युमेंट्स मागवा, समोरच्यांचे डॉक्युमेंट्स मागवा, समोरच्यांचे आयटी रिटर्न्स मागवा, समोरच्यांचे बँक स्टेटमेंट्स मागवा. दिस मेथड वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम इन टू इफेक्ट वेन अ जजमेंट वॉज पास बाय द ऑनरेबल दिल्ली हायकोर्ट. सो दिल्ली हायकोर्टाने सांगितलं की वी विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आपण आपण ऍफिडेव्हिट सांगू पार्टीजला करायला, वेअर बाय ट्रू डिस्क्लोजर्स विल बी मेड. नाउ द रिझन बिहाइंड दॅट वॉज ऑल्सो की आपल्याला माहितीये की सेक्शन 24 मध्ये लिहिले की 60 डेज मध्ये ऍप्लिकेशन आपण डिसाइड करायला पाहिजे. मग या गोष्टी होतात का इन रियालिटी, तर या गोष्टी नाही होत. सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वॉन्टेड टू स्ट्रीमलाईन ऑल ऑफ दिस. दिल्ली हायकोर्टाचं जजमेंट होतं, कुसुम शर्माचं जजमेंट होतं, वेअर सर्टन ऍफिडेव्हिट्स ऑफ असेट्स, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर्स वर टोल्ड. त्यांचा एक वेगळा फॉर्मॅट होता, तोच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने येऊन मॉडिफाय केलाय. मग या गोष्टी करताना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने लिहिलं की वाय डोंट वी डू दॅट. आणि या मॅटरमध्ये मग सुप्रीम कोर्टाने अॅमिकस क्युरे आणि मध्ये ऑब्व्हियसली असिस्टेड द कोर्ट. तर मग हे करताना कोर्टाने केम अप विथ अन आयडिया, नॉवेल आयडिया, सेइंग दॅट आपण एक काम करू, आपण गाईडलाईन्स देऊ. सो दीज गाईडलाईन्स विच हॅव बीन गिव्हन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, which basically is the law of the land, has been given by exercising powers under Article 136 read with 142 of the Constitution of India. And this becomes binding on all the trial courts. Now, ह्याच्यानंतरचे रजनीश वर्सेस नेहा नंतरचे पण काय काय जजमेंट्स आहेत, आदिती मित्ती मध्ये वगैरे, where the Honorable Supreme Court has said that we have still been brought
to our attention that these guidelines which have been laid down in Rajneesh versus Neha are still not being followed. So the Supreme Court has expressed displeasure ki baba आम्ही एवढे guidelines दिले आहेत, we want to streamline the issue of maintenances. Why aren't these guidelines being followed? So these guidelines have become mandatory. These guidelines have to be followed. याच guidelines मध्ये समजा आपण काय काय गोष्टी केल्या नाहीत तर काय त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस हे पण देण्यात आलेत. आता आपण तेव्हा वी अंडरस्टँड की बाबा हे गाईडलाईन्स हे ॲफिडेव्हिट ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज किंवा आपण एन्क्लोजर 1 आणि एन्क्लोजर 2 म्हणू हे का देण्यात येत आहेत. तर दिस इज बेसिकली टू ओव्हरकम. मी म्हणालो की हायकोर्ट्स आणि सुप्रीम कोर्ट्स वर सेइंग दॅट वील हॅव टू डू सम गेस वर्क अँड देन देयर इज टेंडन्सी टू एक्झॅजरेट द नीड्स अँड देयर इज अ टेंडन्सी टू डिफ्लेट और कन्सील द इन्कम. ही गोष्ट अवॉइड करण्यासाठी की गेसवर्क अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करू तर आपण दोन्ही पार्टीजला आपण एक फॉर्मॅट करून देऊ which is enclosure 1 and enclosure 2. This is the format or which is the affidavit of disclosure in which each parties will have to write more especially about the income. Ata we understand ki income manje income is not necessarily restricted to salary. It could be income from postal savings, it could be income from fixed deposits, mutual funds, stock shares, असतील ते various sources of income असू शकतात. त्या incomes पण consider करायला पाहिजे. Because at the end of the day, interim maintenance decide kartana, not permanent alimony, interim maintenance decide kartana, the only test which has been laid down by the various high courts is what is the income of the respective parties. Let us say माझी salary फक्त 10,000 रुपये, पण मला बाकीचे sources of income आहेत, whereby I get a lakh rupees or 2 lakh rupees. That obviously has to be considered. बऱ्याच वेळा interim application मध्ये रजनीश वर्सेस नेहाच्या पिरियडच्या अगोदर I am working at so and so, I am getting 10,000 rupees. असे अवरमेंट्स करण्यात यायचे. 10,000 rupees husband कमवायचा and he used to be driving a car. Which obviously that is where the Honorable Supreme Court or the High Court used to say, आम्हाला guesswork करायला लागेल. 10,000 समजा तुम्ही कमवत असला तर you can't buy a 4-wheeler. त्याच्यामुळे या फॉर्मॅट मध्ये देताना if the court, if we see तो काय आपला affidavit आहे तर त्याच्यातले couple of columns are very important. One is F3, then is I5, then is I7, and F3, I5, I7 are basically in regards to income of the parties. My income if you are a salaried person, or income if you are a partner, or if you are a director in a company. All of these three, F3, I5 and I7 हे इन्कम ऑफ अ डिपोनेंट बद्दल आहे. मग तुझ्याकडे कुठलीही इन्कम असेल या ह्याच्यातनं मग हे दाखवायला तुम्ही काय करायला पाहिजे तर तुम्हाला बॅलन्स शीट फाईल करायला पाहिजे. बॅलन्स शीट तुम्हाला 3 वर्षाची फाईल करायला पाहिजे. आय नॉट गो इन व्हेरी डिटेल्स, पण 3 वर्षाची लास्ट 3 इयर्सची तुम्हाला बॅलन्स शीट फाईल करायला पाहिजे. तुम्हाला आयटी रिटर्न्स फाईल करायला पाहिजे. आणि F8 इज बेसिकली इन्व्हेस्टमेंट मधून आलेली इन्कम. सो इन्कम फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट इज F8. सो या तुम्ही गोष्टी करता तेव्हा कोर्ट गेट्स अन आयडिया based on the documents that this is the real income. This is the income. I will not say real income, but this is the income at least from the documents of a party. So F3, I5 आणि I7. I5 आणि I7, I5 हा पार्टनरशिपचा आहे आणि I7 हा सोल प्रोप्रायटरचा आहे. I6 is in regards to companies. So या गोष्टी तेव्हा तुम्ही देता coupled with the documents, obviously the court comes to know that this is going to be the income of the parties. In short, what the Honorable High Court or the Supreme Court wants to tell कि henceforth we will not be doing guesswork. Guesswork ची गरजच पडणार नाही कारण आम्हाला assets and liabilities आम्हाला affidavits असतील, affidavits बरोबर तुमचे documents असतील, and if at all you have spoken lies in regards to any averments तुमच्या अर्जामध्ये किंवा तुमच्या A&L मध्ये, obviously perjury can be, you can have proceedings under 340 which we generally call as perjury. मग या बेसिकली गाईडलाईन्स आपण लक्षात ठेवल्या की आता कोर्टाला गेसबुक करायला लागणार नाही आणि हे डॉक्युमेंट्स येत आहेत. तर लेट अस अंडरस्टँड हाऊ वी मूव्ह और हाऊ द कोर्ट मूव्स विथ एन ऍप्लिकेशन. फर्स्ट थिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द गाईडलाईन सेट की तुम्हाला कन्साइज ऍप्लिकेशन अकंपनीड विथ लिमिटेड प्लीडिंग्स. आता आपण बऱ्याच वेळा बघतो आणि कोर्टाचे बऱ्याच वेळा ऑब्झर्वेशन पण येतात की तुम्ही तेव्हा इंटरिम मेंटेनन्सचा अर्ज देता तेव्हा तुम्ही तुमचे दाव्यातले प्लीडिंग्स, क्रुएल्टीचे प्लीडिंग्स असतील, तुमचे डेझर्शनचे प्लीडिंग्स असतील किंवा लेटेस्ट तुमचे रेस्टिट्यूशनचे प्लीडिंग्स असतील ते पण तुम्ही तुमच्या अर्जात लिहिता. तर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हॅज कॅटेगरिकली यूज दीज वर्ड्स, कन्साइज ऍप्लिकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनन्स विथ लिमिटेड प्लीडिंग्स.
का? कारण या एंटायर जजमेंटमध्ये तुम्ही वाचलं तर कोर्टाने कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज वेदर दॅट इज रेलिव्हंट ऑर नॉट हा कुठे मुद्दा टच केला नाही. असे आपल्याकडे भरपूर जजमेंट्स आहेत, बॉम्बे हायकोर्टाचे आहेत, बाकीच्या हायकोर्टाचे पण आहेत, की ऍट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग ऑफ इंटर मेंटेनन्स कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज इज इमटेरियल. काय काय जजमेंट्स मध्ये असे लिहिलेत की अनलेस इट इज अडल्टरी ऑल ऑफ द अदर कॉन्डक्ट्स आर इररिलेव्हंट. आता या सिच्युएशन व्हाय इज दिस सो? बिकॉज मेंटेनन्सचा पर्पस इज दॅट the party who is in need of maintenance should be entitled to survive during the length of the petition or during the pendency of the petition. She should have good, competent lawyers which are probably at par as that of the husband. आपण असं प्रेझेंट करू की generally women are in a less better position than men, आणि त्याच्यामुळेच comparisons करताना कोर्ट असं म्हणतं की the purpose of maintenance is to try and bring her at par so that she is also able to represent herself. So the first requirement which the Honorable Supreme Court says is don't put unnecessary allegations of cruelty, desertion, restitution of conjugal rights or something else in the application. Make it concise, make it with limited pleadings. The limited pleadings म्हणजे काय पाहिजे तर you need to put on record what is your income, what is the income of the husband, what is the wife's income, whether there are previous proceedings which have been filed, whether any maintenances have been granted by previous courts, and if so, what. And then you need to talk about incomes through various sources and incomes of the husband, which you know could be through various sources. At the same time, limited pleadings madhe, many a times when we see that there are business families and probably the husband has recently joined the business family, or it is shown ki to fakta ek worker hai, कि तो फक्त काम करतोय आणि he has got nothing to do with the profits of the business, that also needs to be filed. So limited pleadings will have to be pleadings not in regards to the conduct unless and until there is adultery, but not in regards to conduct. It will have to be in regards to income of respective parties. मग इन्कम दाखवायला त्या काय गोष्टी लागतील त्या तुम्हाला फाईल करायला लागतील. That application, which has to be a concise application with limited pleadings, has to only have relevant factors whereby you will be entitled to get a relief for your client. आता अजून एक वर्ड आपण बऱ्याच वेळा मिस करतो या जजमेंट मध्ये, आणि we see that lawyers are not that diligent, is that the Honorable Supreme Court says that this concise application shall have to be accompanied by the affidavit of disclosures and assets. So आपण ते A&L आपण फाईल करतो, आपण affidavit ते फाईल करतो. That affidavit has to be filed along with the application. बऱ्याच वेळा आपण असं बघतो की आपण ऍप्लिकेशन फाईल करतो आणि कित्येक महिन्यानंतर आपण ऍफिडेव्हिट फाईल करतो. आपल्याला ऍफिडेव्हिट फाईल करायला का वेळ लागतो तर आपण बरेचसे बँक स्टेटमेंट्स आपण कलेक्ट करतोय, आपण IT रिटर्न्स कलेक्ट करतोय, आपण बाकीच्या माहिती कलेक्ट करतोय, बाकीचे काही इन्व्हेस्टमेंट्स असले, बाकीचे काही सोर्सेस ऑफ इन्कम असले ते आपण कलेक्ट करतो आणि या कलेक्ट करण्यामध्ये वेळ लागतो. But then the Honorable Supreme Court says that don't do that, or it's not permissible. What you will have to do is you will have to make a concise application. Along with the application, you will have to file the affidavit. Now, it's an advantage असा आहे आणि disadvantage असा आहे. Let us say उद्या मला दावा दाखल करायचा आहे आणि मी त्या दावा दाखल केला, दाव्यामध्ये व्हेरिफिकेशन नाही, दाव्यामध्ये प्रेयर क्लॉज नाही आणि मी तो फाईल केला. फॉर सम रिझन तो फाईल करून घेतला. What is it? It is an incomplete plaint. Similarly, the Honorable Supreme Court says that in an application for intermaintenance, you have to accompany it with this affidavit of disclosure. So according to me, the application only becomes complete when an application is accompanied by this affidavit and along with the affidavit documents. Because it is then that the court can't go into guesswork. The court has to see that, the court has to see the documents and then decide. त्याच्यामुळे तेव्हा आपण फक्त अर्ज फाईल करतो, अर्जाबरोबर आपण फक्त ऍफिडेव्हिट फाईल करतो आणि आपण डॉक्युमेंट्स फाईल करत नाही, किंवा आपण फक्त अर्ज फाईल करतो आणि आपण ऍफिडेव्हिट पण फाईल करत नाही. अकॉर्डिंग टू मी इट इज अन इनकम्प्लीट ऍप्लिकेशन. Why that becomes relevant? First is because it is in teeth or it is against the principles which have been stated in the judgment. Number one. Number two, आपण या जजमेंट मध्ये एक पॅराग्राफ बघतो की मेंटेनन्स हा कुठल्या दिवसापासून देण्यात येईल. The Honorable Supreme Court said that there were conflicting verdicts. एक हायकोर्ट म्हणते it shall be granted from the date of application.
दुसरा हायकोर्ट म्हणते इट शॅल बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. द सुप्रीम कोर्ट हॅज नाव सेड दॅट इन ऑल केसेस it shall be from the date of application and not from the date of order. मग समजा if you want your client to get the benefit of having filed an application and the order of maintenance from the date of application, we as lawyers need to be diligent. We as lawyers need to strictly follow the judgment of Rajneesh versus Niyar. Application dila, application barabar affidavit, affidavit barabar documents, that is a complete application. The other party may argue, ke file nahi kele, te file nahi kele, that is fine. But at least your client will not be disentitled from getting a relief from the date of application. त्याच्यामुळे आपण लक्षात ठेवताना आपण हे अगदी लक्षात ठेवायला पाहिजे की ऍप्लिकेशन बरोबर ऍफिडेविट फाईल करा, ऍफिडेविट बरोबर डॉक्युमेंट्स फाईल करा. आता आपण तेव्हा पुढे जातो. आता आपण आपलं ऍप्लिकेशन फाईल केलंय, आपण ऍफिडेविट फाईल केलंय, आपण डॉक्युमेंट्स पण फाईल केलेत. आपण कित्येक वेळा आपण ऍक्च्युअली तेव्हा प्रॅक्टिस करतो कोर्टामध्ये, आपण कित्येक वेळा बघतो की रिप्लाय फाईल करायला समोरच्या पार्टीकडनं आपण म्हणू हजबंडनी समजा वाईफनी समजा अर्ज फाईल केला आणि हजबंड रिप्लाय फाईल करतो. आणि हे माझं मत आहे, यु नो दिस जजमेंट विल बी लुक्ड इन टू बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेन. समजा कधी मुद्दा आला तर बऱ्याच वेळ असं होतं की फॉर सम रिझन अँड जेन्युइन रिझन्स वाईफ बऱ्याचशा गोष्टी सांगते, काही गोष्टी विसरून जाते सांगायला किंवा द्यायला, आणि ह्याचा फायदा हजबंड घेतो. हजबंड कम्स अप विथ एन ऍप्लिकेशन सेइंग की these things have been suppressed from the court and according to the declaration which is given at the end की समजा तुम्ही खोटं बोलला असला तर पर्जरी इनिशिएट करता येतील, क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स इनिशिएट करता येतील, तर प्लीज क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स इनिशिएट करा. अकॉर्डिंग टू मी दिस प्रोसिजर इज ऍब्सोल्युटली एरॉनियस. आपण समजा सुप्रीम कोर्टाचे गाईडलाईन्स बघितले अँड आय इनफॅक्ट इट वॉज ब्रॉट टू माय अटेन्शन की बँड्रा फॅमिली कोर्टानी पण तिथल्या पीजीएननी पण काही गाईडलाईन्स फ्रेम केले होते वेन रजनीश वर्सेस नेहा वॉज आउट. प्रॉब्ली 2020 मध्येच ते केले असतील, आपल्यापर्यंत पुण्यात तरी पोहोचले नाहीत. पण आपण त्याच्यात बघायला गेला तर पेज 21 ऑफ द जजमेंट अँड आय एम रेफरिंग टू द कॉपी फ्रॉम AR पॉइंट C मध्ये कॅटेगरिकली म्हटलं आहे की तुम्ही अर्ज कंप्लीट केला, अर्ज affidavit and documents फाईल केले, 4 weeks have been given. Only 4 weeks have been given to the husband to file a reply. ही का वेळ दिली आहे तर आपण परत सेक्शन 24 ला जाऊ. सेक्शन 24 म्हणतो 60 दिवस. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज की 6 months, 4 to 6 months is what I am giving the learned trial courts to pass a reasoned order. Please see and please consider and please remember the word is reasoned order. 4 to 6 months has been given is because the court realizes ki arza barabar documents aale ki I am going to give 4 weeks. 4 weeks to the husband to file a reply with not more than 2 opportunities. आपल्याकडे तारखाच पडताना महिन्याच्या बियॉन्ड जातात. त्याच्यामुळे we should tell the court ki if an application has come on the record, please don't give more than 2 opportunities and that too within 4 weeks because that is what is the mandate of lawyers. समजा रिप्लाय आला नाही. So what does Rajneesh versus Neha this? Rajneesh versus Neha says that if there is a failure to file, the court can decide the application. आपण प्रॅक्टिकली तेव्हा आपण कोर्टात जातो आणि आपण म्हणतो कोर्टाला की प्लीज डिसाइड द ऍप्लिकेशन. बऱ्याच वेळा कोर्ट म्हणतात नाही आपण अपॉर्च्युनिटी देऊ. We as lawyers should understand that any law laid down by the Supreme Court is binding on everyone. When there is a law which has been laid down by the Supreme Court, in my humble opinion, the judges are not given discretion to decide based on what they think is right. See, equity ekikade and law ekikade. When there are guidelines which have been given by the Honorable Supreme Court, the court should insist that if you haven't filed your reply, I have the right to decide the application. प्रत्येकच गोष्ट एका स्टिप्युलेटेड वे मध्ये होत नाहीत. वी ऑल अंडरस्टँड, वी ऑल सी दिस डे इन डे आउट. मग या सिच्युएशन्स मध्ये द कोर्ट कॅन ऑलवेज थिंक अँड से दॅट इफ आय हॅव बीन गिवन पॉवर्स टू डिसाइड अन ऍप्लिकेशन इन इव्हेंट द हजबंड डज नॉट फाइल अ रिप्लाय, व्हाय कांट आय गिव्ह ऍड इंटरिम मेंटेनन्स? Give an opportunity to the husband so that it gets properly decided with a reasoned order. But in the meantime, if the husband is taking some time based on the averments of the wife, add interim maintenance आपण मागू शकतो.
कोर्टाला तेव्हा इंटरिम मेंटेनन्सच्या पॉवर्स आहेत, ऍड इंटरिमच्या पॉवर्स इनबिल्ट आहेत. There need not be a specific section which entitles the court to give ad interim powers. The only requirement, according to me, by law, would be if you have prayed for ad interim. त्याच्यामुळे इंटरिम मेंटेनन्स मागताना त्याच्यात ऍड इंटरिमची पण प्रोव्हिजन करावी, सो दॅट टुमॉरो इफ द कोर्ट सेज की तुम्ही ऍड इंटरिम मागताय पण प्रेयर केलीये का, यू कॅन पॉइंट आउट की माझी प्रेयर आहे. आता आपण बऱ्याच वेळा ट्रायल कोर्टात बघतो की द मोमेंट वाईफ ऍप्लिकेशन फाईल करते, पर्जरीचे अर्ज सुरू होतात. Like I said, the husband is given only 4 weeks to file a reply. आपण पुढचे तेव्हा गाईडलाईन्सची क्रोनॉलॉजी बघतो तर पॉइंट ई आणि पॉइंट एफ ला असं लिहिलंय की इफ देर इज एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन दॅट इज रिक्वायर्ड, द कोर्ट कॅन कॉल अपॉन द पार्टीज ऑन अन ऍप्लिकेशन, इधर डिस्कवर करायला काही फॅक्ट्स किंवा फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स. आपण एक समजून घेऊ की द इंटेंट ऑफ द जजमेंट वॉज टू स्ट्रीमलाईन थिंग्स. The intent of the judgment was की रजनीश वर्सेस नेहामध्ये 7 वर्ष लागले मेंटेनन्स डिसाइड करायला. आपण स्ट्रीमलाईन करू आणि आपण 4 ते 6 महिन्यात रिझल्ट ऑर्डर्स कोर्टाला द्यायला सांगू, ट्रायल कोर्टाला, विच आर बेस्ड ऑन डॉक्युमेंट्स. सो ऍटलीस्ट 2 थिंग्स कॅन हॅपन. वन इज नॉट एव्हरी ऑर्डर विल बी टेकन टू द हायकोर्ट, कारण देर इज नो गेसवर्क. द ऑर्डर इज being based is passed on basis of the documents which have come on record. And 2, बरीच जण जाणार पण नाही वरच्या कोर्टात. इनिशियली काय व्हायचं, काही ऑर्डर झाली, बिकॉज इट यूज टू बी ऑन गेसवर्क, यू ऑलवेज हॅड अ ग्राउंड टू टेक इट टू द हायर कोर्ट. आता तसं होत नाही. आता बिकॉज देर आर डॉक्युमेंट्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स विच आर टेकन टू द हाय कोर्ट, इन माय एक्सपिरियन्सेस, द कोर्ट से दॅट दिस इज अ प्लॉजिबल व्ह्यू. हे होऊ शकतं, हे तुझे असे डॉक्युमेंट्स दिसत आहेत, ही तुझी इन्कम दिसतीये, हे असे डिडक्शन्स आहेत, ही ऑर्डर सीम्स टू बी रिझनेबल. आणि रिझनेबल ही टेस्ट असल्यावरती द कोर्ट कम्स टू कन्क्लुजन की देर इज नो परवर्सिटी इन द ऑर्डर. सो व्हॉट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो थॉट that why not curb all of these petty matters being taken to the High Court and then being brought to the Supreme Court. त्याच्यामुळे Supreme Court has said that in event if a party thinks that few documents have not come on record or अजून काही डॉक्युमेंट्स आपण अपोजिट पार्टी कडनं मागवायला पाहिजे, तर डिस्कव्हरी आणि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स चा एक अपॉर्च्युनिटी पार्टीजला देण्यात आली आहे. मग आपण तेव्हा ही अपॉर्च्युनिटी आपण न घेता आपण इमिजिएटली पर्जरीचे प्रोसिडिंग्स फाईल करतो. अकॉर्डिंग टू मी, अँड देर आर कपल ऑफ जजमेंट्स विच वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस नाव, वी आर इन शॉर्ट टेलिंग द कोर्ट दॅट आय एम गोइंग टू सी टू इट that more than 4 to 6 months will elapse and the orders will not be passed. So in my humble opinion, the courts, कुठले कोर्ट मध्ये JMFC असतील, honorable family courts असतील, they need to strictly adhere to these timelines which have been granted. 4 आठवडे झाले, रिप्लाय नाही फाईल केला, ऑर्डर पास करा. If the court still wants to give for XYZ reasons, pass an order of ad hoc maintenance, see that some maintenance is being given to the wife most of the cases and proceed with the matter. Ata with these 2 guidelines, upon 4 to 6 weeks is what the time has been given. 4 to 6 months, sorry. This is the time that has been given for the recent order to be filed. Please see the wordings. If you see the wordings, the Honorable Supreme Court has not just said 4 to 6 months. The court has said 4 to 6 months after the ANDL has been filed. Karan parat, when we go back, we don't want the courts to be doing guesswork. We want the courts to come to a prima facie conclusion on documents. IT returns आहेत, bank statements आहेत, and an order to be passed. So with this, we basically conclude that this is the time frame, 4 to 6 months given to the courts to within which the order has to be passed. Now with this, we come to 2 enclosures. तर आपल्याला ते काही enclosures द्यायचे, तर कुठल्या प्रकारचे enclosures आहेत? 2 enclosures आहेत. One is an enclosure which is given to a general public, and 2 is an enclosure which is basically an agriculturist. Main columns मी मगाशीच सांगितले, F3 आहे, I5 आहे, I6 आहे, I7 आहे, and depending on what kind of vocation you are in, whether you are a employee, whether you are a proprietary concern, whether you are a director in a company, or whether you are a partnership firm, तेव्हा तुम्ही अदर दॅन सोल प्रोप्रायटर तुम्ही बाकीच्या गोष्टीमध्ये आहेत. तुम्हाला ऑब्व्हियसली तुमच्या कन्सर्न्सचे, तुमच्या पार्टनरशिप फर्मचे,
तुमच्या कंपनीचे पण डॉक्युमेंट्स तुम्हाला द्यायला लागतात, इज व्हॉट हॅज बीन प्रोव्हाइडेड इन द जजमेंट. सो हा बेसिकली फॉर्म झाला की अर्ज कसा फाईल करतात, अर्ज तुम्हाला काय गोष्टी पाहिजेत आणि द टाइम लिमिट विच हॅज बीन गिव्हन टू द कोर्ट्स. नाव आपण तेव्हा पुढे जातो या जजमेंटमध्ये, तेव्हा द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली गिव्हिंग गाईडलाईन्स as to what needs to be considered or what are the basic principles of interim maintenance. What needs to be considered is the Honorable Supreme Court is saying ki first thing that the courts need to remember, पहिली गोष्ट ती कोर्टाने लक्षात घेतली पाहिजे, कुठलाही मेंटेनन्स हा पनिशमेंट नसायला पाहिजे. आणि पनिशमेंट लिहिताना कोर्ट पनिशमेंट फॉर द हजबंड म्हणतं, पनिशमेंट फॉर द वाईफ म्हणत नाही. सो इट शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट फॉर द हजबंड. इन शॉर्ट इट शुड नॉट बी एक्झॉर्बिटंट. टू, त्याच सेंटेन्स त्याच पॅराग्राफ मध्ये कोर्ट असं म्हणतं की इट शुड बी इन बेस्ड ऑन रिझनेबल नीड्स ऍज पर द सेम स्टँडर्ड ऑफ लाईफ अकस्टम टू मॅट्रिमोनियल होम. काय प्रकारचा तुम्ही मेंटेनन्स द्याल? इट शुड बी ऍट पार टू व्हॉट द वाईफ एन्जॉयड व्हाईल शी वॉज स्टेइंग विथ द हजबंड. से आपण बऱ्याच वेळा आपण असं बघतो रिप्लाय मध्ये असे येतात, हजबंड कडनं रिप्लाय येतात की वाईफ तिच्या आई वडिलांबरोबर आहे आणि तिचे आई वडील हे एक हाय लाईफस्टाईल देत आहेत तिच्या वाईफला, अँड हेन्स शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनन्स. सुप्रीम कोर्टाने टाइम अँड अगेन हॅज ऑलवेज स्टेटेड दॅट द मेंटेनन्स हॅज टू बी ऑलवेज as per the lifestyle enjoyed by the wife while she was staying with the husband. You live with your husband, you die with your husband. He phrase basically says that if the husband is a king, you're entitled to be a queen. If the husband, I will not say beggar, but if the husband is not a king, you will not be treated like a queen. So whatever is the lifestyle of the husband is the similar lifestyle which a wife will be entitled to get. आपण बऱ्याच वेळा असं बघतो आणि असे काय काय जजमेंट्स पण आहेत की वेअर द हजबंड इज अ बिलियनेअर, द वाईफ इज एंटाइटल्ड टू द सेम लाईफस्टाईल विच शी वुड हॅव गॉट. इन शॉर्ट बी ट्रीटेड लाईक अ क्वीन. हा दुसरा क्रायटेरिया झाला. थर्ड, सुप्रीम कोर्ट तेव्हा प्रिन्सिपल्स ले डाऊन करतं इंटरिम मेंटेनन्सचे, कन्सिडरेशन फॉर ऑर्डर्स. सुप्रीम कोर्ट हेही म्हणतं की वेदर शी इज वर्किंग एक्सेट्रा इज समथिंग दॅट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. But merely because a wife is working or she has the capability of working does not mean that she would be disentitled for maintenance. Let us give a couple of examples. Let us say that a wife is earning and her salary is at par with that of the husband. Obviously, she is not going to be entitled for maintenance. But let us say the husband is earning 100 rupees and the wife is earning 5 rupees. They are not at par. A wife working, a wife earning is a mitigating factor. This is the factor which the court is supposed to take into account. But merely because a wife is working, educated, does not disentitle her from maintenance. Chautha mudda, any maintenance that is granted has to be realistic, and again the word is used reasonable. Realistic ka? तर आपण बऱ्याच वेळा बघतो, and I sometimes wonder as to why the courts are not in reality. बऱ्याच वेळा आपण लिटिगेशन कॉस्ट आपल्याला अवॉर्ड होते. समजा आपण वाईफ साठी असलो आणि आपल्याला लिटिगेशन कॉस्ट अवॉर्ड होते. लिटिगेशन अवॉर्ड होते 5,000 10,000 रुपये. आपण उद्या समजा कुठल्याही केसची कालावधी बघायला गेलो, आपण जीएमएफसी कडे म्हणा किंवा आपण फॅमिली कोर्टात म्हणा, तर काय 2 महिन्यात 4 महिन्यात 5 महिन्यात तर कुठलीही केस संपत नाही. 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष किंवा कित्येक वर्ष लागतात. मग तेव्हा आपण लिटिगेशन कॉस्ट देतोय, आपण तेव्हा 10,000 रुपये देतोय किंवा आपण 20,000 रुपीज देतोय. तर डू यू थिंक दॅट दे आर रिअलिस्टिक? आज कुठलाही वकील समजा 4 वर्ष कुठली केस, 3 वर्ष 4 वर्ष आपण म्हणालो की केस चालवू, तो 20,000 रुपीजला करेल का किंवा 10,000 रुपीजला करेल का? मग अशा असताना when the Supreme Court is saying that be realistic when you are granting maintenance, the courts also have to be realistic की आजच्या घडीला विथ द इन्फ्लेमेशन की बाबा द अमाउंट्स विच आर बीइंग चार्ज बाय द लॉयर्स, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ रिअलिस्टिक अमाउंट विच आय नीड टू ग्रांट as one maintenance and 2 also as a litigation cost. पाचवा मुद्दा, basic principles of interim maintenance consideration. It should not be oppressive or extravagant nor so less that it is meager and makes the wife live in penury. थोडक्यात रिअलिस्टिक असावी, रिझनेबल असावी
आणि एवढीही नसावी विच इज एक्झॉर्बिटंट, और एवढीही कमी नसावी विच बेसिकली इज व्हेरी मिनिमल और मीगर और मेक्स द वाईफ लिव्ह इन पेनरी. थोडक्यात आता मी लिटिगेशन म्हणालो की तेव्हा कोर्ट्स लिटिगेशन कॉस्ट देत आहेत, लेट अस से 20,000 दिली की 15,000 दिली, इव्हन 30,000 दिली. 3 वर्षाच्या मॅटरला, 4 वर्षाच्या मॅटरला 30,000 is a basic amount which would be spent. If that is the case, we as lawyers need to put forth की एवढी अमाऊंट देऊ नका, मेक इट रिअलिस्टिक. उद्या कोणी प्रश्न विचारू शकतात की किती वर्ष मॅटर चालणार आहे माहित नाहीत, वर्षाला द्या, 6 महिन्याला द्या, असं करता येईल. लेट अस से वाईफ इज अर्निंग, राईट, तिचा जॉब गेलाय किंवा तिचा जॉब आहे. टुमॉरो द कोर्ट्स कॅन ऑल्सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कोर्ट्स असंही म्हणू शकतं की तुम्हाला मेंटेनन्स द्यायचा आहे. यु नो, वाईफ इज, लेट अस से शी इज हायली एज्युकेटेड, शी इज अन MBA, शी इज अन इंजिनियर, शी वॉज वर्किंग मिअरली बिकॉज केस चालवायची म्हणून तिला ऍडवाइस केलं की तू जॉब सोड. मग अशा सिच्युएशन्स मध्ये वाय डोंट यू थिंक ऑफ ग्रांटिंग हर मेंटेनन्स फॉर फ्यू मंथ्स. 6 महिने तिला मेंटेनन्स द्या, 1 वर्ष मेंटेनन्स द्या, लेट हर टेक अप अ जॉब. आपल्याला बाकीचेही जजमेंट्स माहिती आहेत, असाही विचार करता येईल. असेही पुढे जाऊन विचार, आय एम शुअर द सुप्रीम कोर्ट विल से. हा लॉ आपला भयंकर डायनॅमिक आहे. वेन इट कम्स टू मेंटेनन्स लॉ हा डायनॅमिक आहे. हा लॉ स्टॅटिक नाही की आता जजमेंट दिलं त्याच्यात काही चेंजेस होऊ शकत नाही. तर आय एम शुअर कधी पुढे इन द फ्युचर तेव्हा कधी सुप्रीम कोर्टात मॅटर जाईल, आय एम शुअर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल थिंक ऑन दीज पॉइंट्स. आता हे बेसिक प्रिन्सिपल्स झाले ऑफ कन्सिडरेशन्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट बाय द कोर्ट फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंटरिम मेंटेनन्स. मग फॅक्टर्स काय, व्हॉट आर द फॅक्टर्स दॅट हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट while granting maintenance or quantum of maintenance. ह्याच्यावरती ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टनी दिल्ली हायकोर्टाचे हे काय गाईडलाईन्स आहेत विच आर फाउंड बेसिकली इन सेक्शन 23 ऑफ हमा, हे कन्सिडर केलेत. आय जस्ट क्विकली रन थ्रू इट. स्टेटस ऑफ द पार्टीज आहेत, रिझनेबल वॉन्ट्स आहेत, इंडिपेंडेंट इन्कम आहेत पार्टीजच्या, किती डिपेंडन्स आहेत, लायबिलिटीज काय आहेत, काय प्रोव्हिजन्स आहेत, कपॅसिटी किती आहेत नॉन ऍप्लिकंटचे, या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करण्यात आल्या. आणि मग पुढच्या चॅप्टर मध्ये लाईक आय सेड की मिअर फॅक्ट दॅट अ वाईफ इज अर्निंग इज नॉट अ रिझन टू डिसेंट्रल मेंटेनन्स, हा पण कन्सिडर केलाय. पुढचा तो सब टॉपिक येतो या याच्यामध्ये जजमेंट मध्ये, इज इन रिगार्ड्स टू फ्रॉम वेन मेंटेनन्स हॅज टू बी ग्रांटेड. आय हॅव ऑलरेडी कवर्ड दॅट. मेंटेनन्स हॅज टू बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऍप्लिकेशन अँड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. वाय इज बिकॉज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज की तुम्ही एकदा अर्ज दिला की तो अर्ज कधी डिसाईड होईल, तो 1 महिन्याने होईल, 2 महिन्याने होईल, 1 वर्षाने होईल, का कित्येक वर्षांनी होईल, हे ऍप्लिकंटच्या हातात नसतं, हे कोणाच्याच हातात नसतं. कारण या सगळ्या गोष्टी घडवून यायला लागतात. ऍप्लिकंटचे वकील आर्ग्यू करणार आहेत, अपोनंटचे वकील आर्ग्यू करणार आहेत, आणि जज इज रेडी टू हिअर द आर्ग्युमेंट्स. या गोष्टी सगळ्या त्या घडवून येतात तेव्हाच ऑर्डर्स पास होतात. त्याच्यामुळे द वाईफ ऑर द ऍप्लिकंट हु हॅज मेड द ऍप्लिकेशन कॅनॉट बी प्रेज्युडाइज्ड. म्हणून आम्ही असं लिहितोय की ऍप्लिकेशन शॅल बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऍप्लिकेशन. लास्ट पॉइंट विच हॅज बीन स्टेटेड इन द जजमेंट इज बेसिकली एन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स. मला वाटतं वी हॅव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स. आपण एन्क्लोजर्स पण कव्हर केलेत, बट दिस पॉइंट इज अ व्हेरी सटल पॉइंट विच हॅज बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अँड लेफ्ट. सुप्रीम कोर्ट हॅज बेसिकली सेड की कुठलीही मनी ऑर्डर, कुठलीही ऑर्डर ऑफ मेंटेनन्स इज इन फॉर्म लाईक अ मनी डिग्री. मग मनी डिग्रीला कुठले प्रोव्हिजन्स आहेत, the section 51 I, 55, 56, 57 of the Code of Civil Procedure is what will be taken into account. मग या गोष्टी कन्सिडर करून how an order will be enforced ह्याच्यासाठी पण सब टॉपिक केला आहे, and the Honorable Supreme Court then has concluded the judgment. So if you partition the judgment, 3 pages of the facts of Rajneesh versus Neha, around 26 pages of guidelines of the Honorable Supreme Court, and last 3 pages, 3 to 4 pages of the enclosure is what the judgment is. So as far as my talk was concerned, it ends here. I think so I have covered any points. Any moderator la काही questions असले तर I'll be able to answer these questions. Thank you, sir. त्या जजमेंट मध्ये सर आपण की कोर्टाने ऍप्लिकेशन म्हणजे ऍप्लिकेशन मेंटेनन्स ऍप्लिकेशन करताना किंवा इंटरिम ऍप्लिकेशन्स करताना हाऊ टू मेक ऍप्लिकेशन्स अँड
why the affidavit and document should be filed along with affidavit applications. हे खूप म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं, कारण बऱ्याच वेळेला ही गोष्ट चुकून राहून जाते, किंवा जसं आपण सांगितलं की ते नंतर दाखल करू वगैरे. तर आपण हे खूप छान एक्सप्लेन केलेलं आहे सर. त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे काही गाईडलाईन्स दिलेले आहेत त्या, म्हणजे जे लोअर कोर्ट जसं आपण सांगितलं की नॅचरल जस्टिस किंवा काय ह्याच्यासाठी जे टाइम देते, तर त्याच्यासाठी आपण ह्या गोष्टी म्हणजे ज्युनियरांच्याकडून बऱ्याच वेळा होतं की बाबा कोर्ट पास करत नाहीये. तर आपण थोडंसं या गोष्टी दृष्टीत पण खूप छान मार्गदर्शन केलं सर, की कोर्टाने स्वतः गाईडलाईन्स फॉलो केले पाहिजेत, किंवा जो लॉ आहे की 30 days मध्ये ऑर्डर पास केली पाहिजे, हे तुम्ही सर एक्सप्लेन छान केलेलं आहे. आणि सर जे काही ह्या जजमेंट्स मधून म्हणजे इंटरिम मेंटेनन्स हा खूप महत्वाचा विषय आहे. फॅमिली कोर्ट, विशेषतः फॅमिली कोर्टात प्रॅक्टिस करत असताना इंटरिम मेंटेनन्स किंवा फायनल मेंटेनन्स 125 किंवा ह्याचं काही मेंटेनन्स संदर्भातल्या ज्या काही शंका आहेत, तर त्या खूप छान सर एक्सप्लेन केल्यात. त्याचा आपल्या मार्गदर्शनाचा खूप छान फायदा होणार आहे सर. आणि असंच आपल्याकडून सर मार्गदर्शन मिळत राहो, याबद्दल सर जनादल संस्थेच्या वतीनं आपले खूप खूप थँक्यू, आभार सर. धन्यवाद. एक शेवटचा पॉइंट ऍड करू का? माझ्याकडे एक राहिला, मला वाटतं हा फार डिबेटेबल पॉइंट आहे. हायकोर्टात प्रॅक्टिस करताना आणि सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिस करताना बऱ्याच वेळा असं येतं की पार्टीजनी ऍफिडेव्हिट ऑफ डिस्क्लोजर अँड असेट्स फाईल नाही केले, तुम्ही प्लीज फाईल करा. तर आपण तेव्हा सुप्रीम कोर्टाची गाईडलाईन्स बघतो आणि गाईडलाईन्स मधला पॉइंट ए बघतो. त्याच्यात चारच कोर्ट्स त्यांनी म्हटले, 3च कोर्ट्स इनफॅक्ट म्हटले. एक म्हणजे फॅमिली कोर्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आणि थर्ड इज मॅजिस्ट्रेट कोर्ट. मग आपण असं विचार करायला गेलो तर हायकोर्ट म्हटलं ती आणि सुप्रीम कोर्ट म्हटलं ती. बऱ्याच वेळा हायकोर्टामध्ये म्हणतात की तुम्ही फाईल करा. तर माझं ह्याच्याबद्दल असं ओपिनियन आहे की आपण बघायला गेलं तर फॅमिली कोर्टात फॅमिली कोर्टचे प्रोसिडिंग जातात. आता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपण त्या म्हणतो, तर आपण बघायला गेलं तर स्पेशल मॅरेज ऍक्ट किंवा डिवोर्स ऍक्ट ह्याचे प्रोसिडिंग्स हे डिस्ट्रिक्ट कोर्टात जातात. आपल्या इकडे पुण्यामध्ये आपण बघायला गेलो तर ऍक्च्युअली दीज प्रोसिडिंग्स हॅव टू बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. आणि देर आर सर्क्युलर्स विच से की डिस्ट्रिक्ट कोर्टचे हे ते प्रोसिडिंग्स आहेत, स्पेशल मॅरेज ऍक्ट खाली असतील किंवा गावाखाली असतील किंवा डिवोर्स ऍक्ट खाली असतील, आफ्टर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फॅमिली कोर्ट एक तर फॅमिली कोर्ट जातील. पण आपण असं समजायला गेलो की बाबा समजा पीसीएमसी एरियामध्ये, तर हे कोणाकडे जायला पाहिजे, तर हे ऍक्च्युअली डिस्ट्रिक्ट कोर्टात जायला पाहिजे. आपण असं बऱ्याच वेळा बघतो की सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन हे डिसाईड करतात. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपल्याला माहिती आहे की डिस्ट्रिक्ट जज आहे, वेरॅज सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन हा मॅरेज पिटिशन डिसाईड करतो. तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो शब्द वापरलाय ना, तो त्या अर्थाने वापरलाय, कारण अगोदर पार्ट ऑफ द जजमेंट मध्ये कोर्टाने स्पेशल मॅरेज ऍक्ट सेक्शन 36 चा उल्लेख केलाय. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट मध्ये स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शॅल ट्राय द मॅटर. त्याच्यामुळे हा मुद्दा की हायकोर्टाला ट्राय करता येईल किंवा अपिलेट कोर्टाला ट्राय करता येईल किंवा अपिलेट कोर्टामध्ये तुम्हाला फाईल करायला लागतील, हे ऍब्सोल्युटली चुकीचं आहे. लेट अस से डीव्हीचे जजमेंट पास केलंय आणि डीव्हीचं जजमेंट सेशन्स कोर्टात गेलंय, तर सेशन्स कोर्टाला रजनीश वर्सेस नेहाप्रमाणे गाईडलाईन्स प्रमाणे ऍफिडेव्हिट ऑफ डिस्क्लोजर असेच मागता येणार नाही, असं माझं मत आहे. प्रवीण, झालंय माझं. येस सर, ऍब्सोल्युटली. आपण जो मुद्दा म्हणता तो म्हणजे ऍक्च्युअली ते जजमेंटच्या गोथ्रू केला म्हणजे त्याच्यावर कॉमेंट करणं बरोबर नाहीये, जर एकदा आपण एक्सप्लेन केल्यानंतर सर. पण तो मुद्दा खरंच योग्य आहे तुम्ही, आणि नंतर तो एक्सप्लेन केल्यामुळे सर पुन्हा एकदा थँक्यू. आणि जन अदालत संस्थेच्या वतीनं या लेक्चर सिरीज मध्ये जॉईन झालेल्या सर्व ऍडव्होकेट आणि जन अदालत फ्रेंड्सचे खूप खूप आभार. नेक्स्ट लेक्चर जे आहे ती लिंक लवकरच ज्याच्या जन अदालत लेक्चर सिरीजच्या ग्रुपवरती सेंड केली जाईल. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. थँक्यू सर. थँक्यू.